वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिह मन कान नबिय्यम व आदमु बैनि रूहि वल जसद व अला आलिहि इलल अबद अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा बकर खैशहरानम अगिस्नी या रसूलुल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूलुल्लाह गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बेगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकस्ता रात कुश्ती बाहक के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बंदा ए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाके पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। आओ सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार माई आमिना के दिलदार गरीबों के गमखार बेकरार दिलों के करार पूरी जन्नत के सरदार हश्र के मददगार महबूब परवरदिगार जनाब पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर बआवाज़ बुलंद हदिया दरूद पेश कर ले और पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमआ है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबा नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। साथियों, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से आज हमारी आपकी ये 10वीं मजलिस है। आपने 10 दिन में अपने महबूब ताजदार मदीना रहमतुल लिल आलमीन आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, आपकी रिफ़अत, आपकी बुलंदी को समाअत करने की कोशिश की। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह।
स्टेज उलमा सादात से सजा हुआ है और इस वक्त आप लोगों की कैफियत, हमारी कैफियत बिल्कुल उरूज पे है, क्योंकि स्टेज पे सादात किराम, सना ख्वान मुस्तफ़ा, उलमा जलवा फरोज़ हैं। और साथियों, आज जिनकी शान में हमारी गुफ्तगू होगी, ये वो अजीम हस्ती है जिन्हें दुनिया सैयदा तय्यबा ताहिरा माँ आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जानती है। वल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा अकीदा, हमारा नज़रिया लोगों के सामने बिल्कुल आया और साफ है। हम ही वो लोग हैं जो हुजूर पाक ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी से भी मोहब्बत करते हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके नजरियात, जिनकी किताबें, जिनकी बर्बाद कर देने वाली तालीमात लोगों के बीच में अकायद की गुमराही पैदा करती है। और वो हमसे सवाल करते हैं कि शकील हजरत, ये बताओ कि आप सुन्नी लोग सैयदा आमिना पाक को मानते हो? मैं कहता हूं कि वो न होते और उनके घर मुस्तफ़ा जाने रहमत न होते तो ये कायनात ही न होती। तो लोग सवाल करते हैं, फारसी के अंदर एक बड़ा मशहूर कौल है, नीम हकीम खतराए जान, नीम मुल्ला खतराए ईमान। भाई आधा अधूरा डॉक्टर होगा तो ऑपरेशन तो कर देगा मगर टाका लगाना नहीं आएगा, क्योंकि आधा डॉक्टर है। इसी तरह आधी जानकारी जिसके पास दीन की होगी तो वो जान नहीं लेगा मगर ईमान ले जाएगा। और आज ये रॉकेट साइंस का जमाना है और लोग इस तरह की फजूलियात की भरमार कर देते हैं। और हम ऐसे लोगों को अगर जवाब नहीं देते तो शायद बेचारा सुन्नी समझता है कि हमारे उलमा डर गए, सादात डर गए। असल बात ये होती है कि हम उसे लेवल का समझते ही नहीं है। जवाब भी उनके दिए जाते हैं जो मद्दे मुकाबिल हो। तो लोगों ने अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाकर सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में ऐसी गुस्ताखियां की है कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। मगर एक ऐसा सवाल जिसमें बड़े बड़े लोग उलझ जाते हैं, उसका जवाब देकर तकरीर की इब्तिदा करता हूं। हमारे आपके आका व मौला रहमतुल्लिल आलमीन नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान 40 साल की उम्र में किया है। थोड़ा बुलंद आवाज से कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। जब हुजूर की उम्र मुबारक 40 बरस की थी तब ऐलान किया मैं अल्लाह का नबी हूं। बने नहीं, बने नहीं, बने तो तब थे जब तब भी न बनी थी। बने तो उस वक्त थे जब वक्त भी न बना था। बने तो उस जगह थे जब जगह भी न बनी थी। ये तो सिर्फ अपने नबी होने का ऐलान कर रहे हैं। तो आपसे कोई सवाल कर सकता है कि हुजूर पाक पैदाइशी नबी थे तो 40 साल की उम्र में नबी होने का क्यों ऐलान किया? इसलिए किया कि वो नबी हैं। अल्लाह ने जब हुक्म दिया है ऐलान कर दिया है। जब तक न दिया हुक्म तब तक आप खामोश रहे, आप खामोश रहे। और जब ऐलान कर दिया, अब ऐलान होने के बाद जो खुश नसीब लोग थे वो कलमा पढ़ पढ़ के हुजूर पाक के दामन के करीब होते गए। सुभान अल्लाह, सुभान। तो लोग कहते हैं कि 40 साल की जब हुजूर की उम्र थी
तब उनके अम्मी भी इंतकाल कर गए थे, आपके वालिद माजिद भी इंतकाल कर गए थे। मतलब माज़ल्ला उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो वो जन्नती कैसे हो सकते हैं? इस तरह का रॉकेट साइंस निकालते हैं लोग और माज़ल्ला उस अजीम हस्ती की बारगाह में गुस्ताखी करते हैं और हमारा सुन्नी भी ऐसे सवालों के अंदर मुब्तला हो जाता है। मगर साथियों, जिस जमाने में कोई पैगंबर न हो, जिस जमाने में कोई नबी न हो, वो दौरे फितरत कहलाता है। उस दौर के अंदर ईमान और बेईमान नहीं देखा जाएगा, उस दौर के अंदर उनके आमाल देखे जाएंगे। उनके आमाल ऐसे हैं जैसे मुसलमानों के होते हैं या अच्छे लोगों के होते हैं, तो फिर उनके ईमान पे शक नहीं किया जा सकता। और आप ये सुन चुके कि हजरत ईसा इब्न मरियम बनी इसराइल के लिए पैगंबर थे, मक्का और मदीना के लिए आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी जो बन के आए थे वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। उनके बाद अल्लाह ताला ने उस जमीन पर, उस खित्ते में किसी को नबी बना के नहीं भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, मौला इस्माइल की औलाद में वो अफसर भेज दे, वो नबियों का सरदार भेज दे, वो रसूलों का सालार भेज दे। तो उनके बाद अगर कोई और नबी आता मेरे आका के अलावा तो लोग मुगालते में मुब्तला हो जाते। मेरे रब ने उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए किसी पैगंबर को भेजा ही नहीं, मगर जब ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल में मेरे और आपके आका आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सिर्फ नबी बना के नहीं भेजा, आपको अपना हबीब बना के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना हबीब बनाया है, हबीब। और हबीब की शान क्या होती है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर साथियों, थोड़ा सोचो कि जिस माँ ने रसूल खुदा को जन्म दिया हो, जिन्होंने पेट में 9 महीने मुस्तफा करीम को रखा हो, आज 2015 में हमें उनके ईमान के लिए गुफ्तगू करनी पड़ती है जिनके घर से दुनिया को ईमान मिला है। थोड़ा सोचो, उस माँ ने जिसने रसूलुल्लाह को सीने से लगाया, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, इस कायनात की सारी मखलूक में मेरे आका से कोई इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत माँ अपने बेटे से करके गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करते करते अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर बन गए। सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करते करते खत्ताब के बेटे फारूक आजम बन गए। सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करते करते अफ़ान के बेटे ज़ुन्नुरैन बन गए। सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करते करते मेरे मौला वलियों के ताजदार बन गए। सुभान अल्लाह। फिर भी आप क्या समझते हो, सैयदा आमिना पाक से बढ़ के कोई मोहब्बत कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो साथियों, हम अहले सुन्नत वल जमात सैयदा आमिना पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा के लिए मोहब्बत का हिस्सा रखते हैं, प्यार वाला दिल रखते हैं और लोगों से कहते हैं, लोगों आप भी होश के नाखून लो। जो बारगाह रिसालत है, जो वालिदा है हुजूर नबी अकरम की, उनके लिए ऐसे लफ्ज न बोलो। उन्हें कलमा पढ़ने की क्या जरूरत जिनके गोद में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं। उनको डेट दिखाने की, लोगों को बताने की क्या जरूरत। और साथियों, मैं इसी कश्मकश में आपको एक अपनी जिंदगी की हकीकत बताऊं। हम एक जगह मदरसे में मुलाकात के लिए गए। वहां जो शेख थे, जो मौलाना थे, वो खूब टेंशन में थे। वो किताब पढ़ रहे थे सीरतुन नबी के हवाले से। मैंने उनसे कहा कि हजरत टेंशन में नजर आ रहे हो। कहा किसी बदमज़हब ने मुझसे पूछ लिया कि सैयदा आमिना पाक ने कब कलमा पढ़ा था, वो डेट दिखाओ। तो मैं वही तलाश कर रहा हूं। मैंने उससे कहा फिर उसे गोश्त पाक के गुलामों के पास भेज दो, हमारे सामने ले आओ। उन्होंने मुलाकात करवा दी उस जनाब से। मैंने कहा आप मुसलमान हैं? उसने कहा हाँ बिल्कुल। आपके अब्बा? कहा मेरे अब्बा भी मुसलमान। आपके दादा?
कहा मेरे दादा भी मुसलमान, परदादा, कहा परदादा भी मुसलमान। मैंने कहा बस जिस दिन परदादा ने कलमा पढ़ा वो तारीख बता दे। जिस दिन परदादा ने कलमा पढ़ा वो दिन, वो तारीख, वो जगह, वो स्थान बता दे। मुझसे कहने लगा कि हजरत उनके कलमे पढ़ने की तारीख बताने की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो मुसलमान घर में पैदा हुए तो उन्हें अपना ईमान साबित करने की कोई हाजत नहीं। मैंने कहा समझाना तुझे यही है, तेरा दादा मुसलमान घर में पैदा हो उसे ईमान साबित करने की जरूरत न पड़े। अबे जिनकी गोद में मोहम्मद मुस्तफा पैदा हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन अजीम मां को आपके सामने अपने कलमे की तारीख दिखानी पड़ेगी। और साथियों, ये तो अंबिया कराम अलैहिमुर्रिदवान, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की जात से बेवफाई है। आपने नहीं पढ़ा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिस खच्चर पे बैठे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन उस खच्चर को खच्चर होने के बावजूद जन्नत में डालेगा, इसलिए कि उज़ैर पैगंबर ने उस खच्चर को छू लिया, खच्चर को उज़ैर पैगंबर से निस्बत हो गई। आपने ये नहीं पढ़ा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हुदहुद रहता था, एक पक्षी, पैगंबर से मोहब्बत थी, जन्नत में जाएगा। आपने नहीं पढ़ा कि यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया के अंदर गिरे, मछली आई, पैगंबर को निगल लिया, 40 दिन अपने पेट में रखा, है मछली, 40 दिन पेट में रखने के बाद आपको निकाल दिया मछली ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मछली से कलाम किया और कहा मछली बोल तुझे क्या चाहिए। कहा मौला यकीनन मैंने तेरे पैगंबर की खिदमत की है, जन्नत तो मिलेगी, मगर तमन्ना यह है कि मुझे मेरी पूरी नस्ल को जन्नत में दाखिल कर दे, क्योंकि हमने पैगंबर की खिदमत की है। हम लोगों से कहते हैं लोगों थोड़ा सोचो, जो मछली सिर्फ 40 दिन पैगंबर को पेट में रखे वो जन्नत की हकदार बन जाती है, तो जिस माँ ने 9 महीने मुस्तफा को पेट में रखा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा की अजमत, उनकी शान, उनकी रिफअत का कौन अंदाजा लगा सकता है। सुभान अल्लाह। और साथियों, जितने नौजवान भाई बहन बैठे हैं मेरे, आप सब और मैं खुद, हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं ना, तो ये सदका है रसूलुल्लाह की वालिदा का। सुभान अल्लाह। हुजूर पाक ने अपनी अम्मी से वो प्यार किया, वो मोहब्बत की है। आपको पता है मेरे आका कितनी मोहब्बत करते थे सैयदा आमिना पाक से। चलो भाई आपको गुजराती में सुना देते हैं, पर सुभान अल्लाह कहना पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम એટલી મોહબ્બત કરતા હતા, સૈયદા આમિના પાક થી પોતાની અમ્મી थी કે હુઝુર પાકની મહેફિલ લાગેલી છે અને કેટલી શાનદાર ઈ મહેફિલ, જે મહેફિલની અંદર તકરીર કરવાવાળા નબીઓના સરદાર છે, તો તકરીર સાંભળવાવાળા મૌલા અલી વલીઓના સાલાર છે। સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ। જે તકરીર સૈયદા આમિનાના લાલ ફરમાવી રહ્યા છે, તો હફસના હઝરત બિલાલ તકરીરને સાંભળી રહ્યા છે। પીર નસીરુદ્દીન શાહ નસીર ગોલડવી કહે છે ને, ચાંદ की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, यूं तेरा हल्का असहाब में बैठा करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा कर। સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ। સાહેબો, હુઝુર પાક અસહાબે કિરામ ના વચમાં બેઠા છે। એક સહાબી આગળ વધ્યા અને અર્જ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, અમારા બધાયમાંથી કોકનો કંઈક ને કંઈક સપનો હોય, પણ આકા અમે જાણવા માંગીએ છીએ કે આપનો કોઈ એવો સપનો જે સપનો જ રહી ગયો હોય, પૂરો ના થઈ શક્યો હોય, થોડુંક ઇરશાદ ફરમાવીને બતાવો ને કે ઈ શું સપનો છે, આપની ડ્રીમ શું હતી, આપની તમન્ના શું રહી છે જિંદગીમાં જે પૂરી ના થઈ શકી।
મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ તબસ્સુમ ફરમાવે છે સહાબીના આ સવાલને સાંભળીને, અને હુઝુર કહે છે મારી તમન્ના, મારો સપનો, મારી ડ્રીમ અધૂરી રહી, પૂરી ના થઈ શકી. એ તમન્ના શું છે? મારા આકા કહે છે જેવી રીતના મસ્જિદે નબવી બની છે ને, અને પાછળ મારી અઝવાજે મુતહરાતના હુજરા છે, મારી અહેલે બેતના, મારા પરિવારની ઓરતોના, મારા ખાનદાનના હુજરા છે ને, એવા હુજરાની અંદર એક હુજરો મારી અમ્મીનો પણ હોત. એ મારી તમન્ના છે, પૂરી ના થઈ શકી. પણ માની અઝમત દુનિયાને આકા સમજાવે છે, અને એનાથી પણ અંદાજો લગાવવો કે સૈયદા આમેના પાકથી હુઝુર કેટલું પ્યાર કરે છે. આપણે બધાય હુઝુરથી પ્યાર કરીએ છીએ, અને સૈયદા આમેના પાક એ અઝીમ ખાતુન છે જેમનાથી ખુદ હુઝુર પ્યાર કરી રહ્યા છે. અલ્લામા જલાલુદ્દીન શાફઈ સુયુતી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ આપે જ્યારે સૈયદા આમેના પાકનો જિક્ર કર્યો ને, અલ્લાહુ અકબર, કિતાબની અંદર જિક્ર લખી અને પૂરું થયું, કિતાબને બંધ કરી અને બિસ્તર ઉપર જઈ અને આંખ બંધ કરીને સૂતા છે ને, તો ખ્વાબની અંદર નબીઓના તાજદાર તશરીફ લઈ આવ્યા. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. અર્ઝ કરી યા રસૂલલ્લાહ, હું તો મામૂલી આદમી છું, મારા ઘરે આજે આપે કરમ કર્યું છે, આજે મારા ઘરે પધાર્યા છો, આ કઈ મહેરબાનીના કારણે છે? મારા આકા ફરમાવા લાગ્યા કે એ જલાલુદ્દીન શાફઈ, તમે આજે મારી અમ્મીનું જિક્ર કર્યું છે, સુબહાનલ્લાહ. મારી અમ્મીનું જિક્ર કર્યું છે. મારા અમ્મીએ મને કીધું કે મારા દીકરા, ઈ જલાલુદ્દીન શાફઈ સુયુતીને પોતાનો દીદાર કરાવી દે, એટલે કે ઈ તમારી અમ્મીથી હમદર્દી રાખવા વાળો છે. સુબહાનલ્લાહ. વિચાર કરો, માણસોના ઈમાન કેટલા કમજોર થઈ ગયા કે આજે ઈ અઝીમ હસ્તી જેમના ઘરથી ઈમાનની દોલત મળી ને, એમના ઈમાન ઉપર દલીલો દેવી પડે છે, અને દલીલો સાંભળ્યા બાદ પણ ઘણા બેઈમાન માણસો એવા છે જે ખરાબ શબ્દ બોલી જશે, ગાળ બોલીને જશે, પણ કસમ ખાધી છે કે નહીં માનીએ તો નહીં જ માને. સાહેબો, ઈ માને ના માને, આપણે કોઈને મનાવવા નથી નીકળ્યા, આપણે તો આકાઓ મોલા મદીનાના તાજદારને રાજી કરવા બેઠા. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. દુનિયાનો કોઈ આદમી ન માને, મારા આકાઓ મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની વાલિદાની શાન નીચી નહીં થાય. એટલે કે અલ્લાહ તાલાએ એમને એવો એક દીકરો દીધો છે જેમના કસીદાઓને આગળ અંબિયા પડતા આવ્યા છે, રસૂલ પડતા આવ્યા છે, ફરિશ્તાઓ પડતા આવ્યા છે, અને રૂહે જમીન ઉપર કયામત સુધી જ્યાર સુધી ઈમાન વાળો છે એ મારા આકાનો જિક્ર કરશે, અને દુનિયાને ખબર પડશે કે આ એમના આકા જે છે ને એ સૈયદા આમેના પાકના દીકરા છે. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. સૈયદા આમેના પાકના શહેજાદા છે ભાઈ. તો મારા આકા અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે મારી મસ્જિદના પાછળ જેટલા હુજરા છે એ હુજરાઓની અંદર એક હુજરો મારા અમ્મીનો હોય. એ મારી તમન્ના રહી, મારી ડ્રીમ રહી, મારો સપનો રહ્યો, પણ પૂરો ના થઈ શક્યો. મારા આકા કહે છે એ કાશ મારા અમ્મી મસ્જિદે નબવીના એ હુજરાઓમાંથી એક હુજરાની અંદર બેઠા હોય, અને હું ઈશાની નમાઝ પઢાવતો હોઉં, અને મારી બલંદ આવાજથી કિરત મારા મોઢેથી નીકળવા વાળા કલામે ઇલાહીના શબ્દ મારા અમ્મી સાંભળી અને હુજરામાં બેઠા મુસ્કુરાતા હો. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. હું નમાઝ પઢાવતો હોઉં ને, અને મારા અમ્મી મારું કુરાન સાંભળી અને હુજરામાં બેસી અને મુસ્કુરાતા હોત. મારા આકા કહે છે જ્યારે હું મારા અસહાબને, જ્યારે હું મારા મુરીદીનને, જ્યારે હું મારા વફાદારોને નમાઝ પઢાવી લઉં, અને પછી હું મારી નફલ નમાઝ પડતો હોઉં, અને નફલ નમાઝ પડતા સમયે હુજરામાં બેઠા મારા અમ્મી મને આવાજ દે, બેટા મોહમ્મદ. મારા આકા કહે છે કસમ છે ઈ જાતની જેના કબ્જામાં મોહમ્મદની જાન છે, હું મારી નફલ નમાઝ ત્યાં ને ત્યાં પાડી અને માની બારગાહમાં પહોંચી જાત
ताकि दुनिया ने खबर पड़ी जाए कि मानो मकाम मर्तबो केवड़ो ऊंचो छो। साहिबो दुनियानी दरेक औरत मुअज्जज થઈ ગઈ રસૂલુલ્લાહની વાલિદાના કારણે। અને આ જગ્યા ઉપર સુન્નીઓ તમને પણ કહું છું કે વાત એ નથી કે જે औरत છે એ ખાલી औरत જ છે। અને ઘણી જગ્યાએ વાત પણ કરવામાં આવે છે અને સત્ય પણ છે કે औरत કોઈ નબી નથી બન્યા, તો એનાથી માણસો એમ અંદાજો લગાવે છે કે औरतનો કોઈ મકામ કોઈ મર્તબો કંઈ છે જ નહીં। પણ અસલ વાત તમને કહું, औरत કોઈ નબી તો નથી બન્યા, પણ અક્ષર નબીઓને औरतोए જન્મ દીધો છે। औरत નબી નથી બન્યા, પણ औरतोए નબીને જન્મ દીધું છે। આદમ અલૈહિસ્સલામ સિવાય કોઈ એવા પેગમ્બર નથી જેના અમ્મી ના હોય। અને એક પેગમ્બર છે હઝરત ઈસા ઇબ્ન મરિયમ, જેમને વગર બાપના અલ્લાહ તાલાએ પેદા કર્યું છે, પણ ત્યાં પણ औरतની શાન એટલી ઊંચી રાખી ને કે ઈ પેગમ્બરને પણ માં અલ્લાહ તાલાએ દીધા છે। સુભાન અલ્લાહ, માં દીધા છે માં। દરેક પેગમ્બરના માર્યા છે, ખાલી હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ સિવાય। એટલે કે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ સૌ પ્રથમ માણસ છે, સૌ પ્રથમ આદમી છે। અલ્લાહ તાલાએ એમને વગર મા બાપના પેદા કર્યા છે અને પોતાના દસ્તે કુદરતથી બનાવ્યા છે। સાહેબો આપણી મહેફિલોની અંદર આ વસ્તુઓની કમી છે। અને ખાસ કરીને અમારા ભાઈઓ એમ સમજે છે કે જે શાન છે મર્દોની છે, औरतोની કોઈ શાન નથી। હું કહું છું કે મર્દોની અંદર સિદ્દીક છે ને, તો औरतोની અંદર સિદ્દીકા છે। મર્દોની અંદર સિદ્દીક છે તો औरतोમાં પણ સિદ્દીકા છે। મર્દોની અંદર જન્નતના માલિક છે તો સૈયદા ફાતિમા ઝહરા જન્નતની औरतोના સરદાર છે। સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ। મર્દોની અંદર સાબિર છે તો औरतोની અંદર સાબિરા પણ છે। મર્દોની અંદર સાજિદ છે તો औरतोની અંદર સાજિદા પણ છે। હઝરત ખાલિદ ઇબ્ન વલીદની વાતો બિલકુલ સલામ કરીએ છીએ બંને હાથોથી એમની અઝમતને કે એમણે દુનિયાની અંદર ઇસ્લામને ગાલિબ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો। પણ ન ભૂલો કે ખાલિદ ઇબ્ન વલીદને દીનની સેવા કરવા માટે જે औरते છૂટ આપી હતી એ કિરદાર પણ એક औरतનો છે। સુભાન અલ્લાહ। जिस्मनी ऊपर एक पण एवी जग्या नथी ज्यां जख्म न लाग्યું હોય। અને ઈ ખાલિદ ઇબ્ન વલીદ એમની ઘરવાળીના વખાણ કરે છે કે આમણે મારા ઘરને ઘર કર્યું, હું ઇસ્લામની સેવા કરી શકું। હઝરત હંઝલા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ઓહદનો માર્કો કાયમ થયો અને પહેલી રાત છે, પહેલી રાત। અને જ્યારે આવાજ બુલંદ થઈ ને તો પોતાની ઘરવાળીને કહેવા લાગ્યા કે શું તમે ઇજાઝત આપો છો હું હુઝુર ઉપર જઈ અને કુરબાન ન થઈ જાઉં? એ પહેલી રાતની દુલ્હનથી ઇજાઝત લઈ અને હઝરતે હંઝલા ચાલ્યા ઓહદના મેદાનમાં। અને જ્યારે શહીદ થઈ ગયા ને તો ઓહદમાં તો ઘણા સહાબા શહીદ થયા અને ખાસ કરીને એ અઝીમ હસ્તી જેમને સૈયદુશ શુહદા અમીર હમઝા કુતબે મદીના કહેવામાં આવે છે, જે હુઝુર પાકના ચાચા છે। અમે સૈયદ મહેબૂબ બાપુની ટૂરની અંદર મક્કા શરીફ ગયા, મદીના શરીફ ગયા અને મદીના મુનવ્વરાની અંદર ઓહદ પાસે બાપુએ ઝિયારત પણ આપના કબ્ર મુબારકની કરાવી હતી। અને ઈ સૈયદના અમીર હમઝા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ છે જેમનાથી હુઝુર ખૂબ પ્યાર કરતા હતા। અને એમના મઝાર શરીફ ઉપર હુઝુર પાક ખુદ જાતા હતા દર બુધવારના દિવસે। એ અમીર હમઝા પણ શહીદ થયા અને ઘણા અજિલ્લા સહાબા, મોટા મોટા સહાબા શહીદ થયા। પણ દરેક શહીદના જિસ્મને જ્યારે ઉપાડવામાં આવ્યું ને તો નીચે ખૂન જ હતું,
પણ હજરતે હંઝલાને જ્યારે ઉપાડવામાં આવ્યું તો પાણીના ટીપા આપના શરીરના સાથે પડતા હતા. સહાબાએ અર્જ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, હઝરતે હંઝલાના શરીરના નીચે પાણીના ટીપા પડે છે. મારા આકા અલૈહિસ્સલામે તબસ્સુમ ફરમાવીને કીધું, હઝરતે હંઝલાની શાદી નવી થઈ હતી અને જ્યારે નકારો વાગ્યો છે યુદ્ધનો તો જલ્દીના આલમમાં આપ ગુસ્લ ના કરી શક્યા અને શહીદને તો જ્યારે શહીદ થઈ જાય તો ગુસ્લ ના દેવામાં આવે એટલે અલ્લાહના માસૂમ ફરિશ્તાઓએ હઝરતે હંઝલાને ગુસ્લ આપી દીધો. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ઈ અસહાબે કિરામ અગર એમના ઘરની અંદર કુરબાનીઓ થઈ છે અને એમણે કિરદાર અદા કર્યું છે તો પાછળ યકીનન એમની બહેનોનો સહયોગ છે, એમની ઘરવાળીઓનો સહયોગ છે, એમની માની કુરબાનીઓ છે. અને માનવું પડશે કે અલ્લાહ તાલાએ જ્યાં મર્દોને ફઝીલત આપી, સવાબ આપ્યો, દરજ્જો આપ્યો, ત્યાં દરજ્જો ઓરતોને પણ મળ્યો છે. જમાનાની અંદર જ્યાં હસન બસરી થાય છે ત્યાં રાબિયા બસરિયા પણ થાય છે. દુનિયાની અંદર જ્યાં મોટી હસ્તીઓ થઈ છે ત્યાં મોટી વલિયાઓ પણ થઈ છે. પણ આજે એ ઓરતો જે મુકદ્દસ ખાતુનો હતી એમના તઝકિરાથી પણ આપણે મહેરૂમ થયા અને એમના તઝકિરાથી મહેરૂમ થવાનો જ કારણ છે કે હુઝુર શેખુલ ઇસ્લામ ફરમાવે છે કે મર્દ પડેગા તો ફર્દ પડેગા और औरत पड़ेगी तो पूरा खानदान पढ़ लेगा. જ્યારે મર્દ પડશે ને તો એક ફર્દે પડ્યું, પણ औरत પડશે ઈ પડી લેશે, ઈ મુત્તકિયા થઈ જશે, ઈ અલ્લાહની નેક બંદી બની જશે. પછી ઈ પોતાના ભાઈને પણ રાહે રાસ્ત ઉપર લાવી શકે છે, પોતાના શોહરને પણ રાહે રાસ્ત ઉપર લાવી શકે છે અને પોતાના ખોળાની અંદર પરવાન ચડવા વાળા દીકરાને વક્તનો વલી બનાવી શકે છે. સુબહાનલ્લાહ. અને સાહેબો, મોજૂતી તો હટીને વાત છે પણ વાત માના વિશે છે એટલે કહેવી ખૂબ જરૂરી છે. થોડુંક સુબહાનલ્લાહ કહી દો. સુબહાનલ્લાહ. સુબહાનલ્લાહ. આપણા દેશ ભારતની અંદર અનેકો વફાદારોએ આ ભારત દેશથી વફા કરી છે અને એ વફાદારોની અંદર મુસલમાનોનો પણ કિરદાર રહ્યો છે અને મુસલમાનોના કિરદારમાં સૌથી ઊંચો નામ જેમનો દેખાય છે ને એ હસ્તીને હઝરતે સૈયદના શહીદ ટીપુ સુલતાન રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહેવામાં આવે છે. સુબહાનલ્લાહ. હઝરતે ટીપુ સુલતાન શહીદ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બહુ મોટા બાદશાહ હતા, અલ્લાહ વાળા હતા, નેક આદિલ આદમી હતા અને આલે રસૂલ હતા. જ્યારે હઝરતે સૈયદના ટીપુ સુલતાન શહીદ રહેમતુલ્લાહ અલૈહની અંગ્રેજો સાથે જંગ થઈને તો જંગ એક વાત ઉપર આવી અને વિરામ પામે છે અને એ બંને ફરીકૈનના વચમાં મુહાયદો થાય છે, લખાણ થાય છે. અને જ્યારે લખાણ થયું ને તો લખાણ માટે આપે પોતાના તરફથી પોતાનો દૂધ શરીક ભાઈ, સગો ભાઈ નહીં, ઈ ભાઈ જેમનો જે औरतનો દૂધ ટીપુ સુલતાને પીધું છે ઈ જ औरतનો દૂધ એક અન્ય વ્યક્તિએ પીધું હતું એટલે દૂધ શરીક ભાઈ થઈ ગયા. ઈ વ્યક્તિને અંગ્રેજો સાથે કરાર કરવા માટે, દસ્તાવેજ કરવા માટે, લખાણ કરવા માટે ટીપુ સુલતાન મોકલે છે. 2-4 દિવસ થઈ ગયા અને ઈ સમયે ઘોડા ઉપર માણસ સફર કરે, ઊંટ ઉપર કરે, જાનવર ઉપર કરે એટલે કે ઈ સમયમાં આવી ટેકનોલોજી તો નહોતી તો આવવા જવામાં ખૂબ સમય લાગ્યો અને મહેસૂલની પબ્લિક જે હતી, જે ત્યાંની પ્રજા હતી ને એ વાત કરવા લાગી અને વાતમાંથી વાત ટીપુ સુલતાન શહીદના કાન ઉપર પડી છે કે એમના જે ભાઈ છે ને એ અંગ્રેજો સાથે ભળી ગયા છે. ગામ વાતો કરવા લાગ્યો. હઝરત ટીપુ સુલતાન શહીદ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ રાતની ઈ સમયમાં પોતાના દરબારની અંદર ચક્કર લગાવતા હતા. ઈ औरत, ઈ માં જે સગા માં નથી, ખાલી દૂધ પીવડાવ્યું છે, જે દાઈ છે, ઈ હઝરત ટીપુ સુલતાન ને રાતના સમયે ચક્કર કાપતા જોવે છે ને તો આવાજ લગાવીને કહે છે કે ટીપુ સુલતાન કોઈ ગમ છે, કોઈ પરેશાની છે, કેમ રાતના સૂતા નથી? તો
આપે ઈ દાઈને પોતાનો દર્દ બયાન કર્યો અને પોતાની મજબૂરી કીધી કે વાત અસલ ઈ છે માં કે અમારા ગામની, અમારી રિયાસતની, અમારા દેશની પ્રજા એવી વાતો કરે છે કે જે તમારો દીકરો છે, જે દૂધ શરીક ભાઈ છે ને, ઈ અંગ્રેજો સાથે ભળી ગયો છે. આ શબ્દ સાંભળી અને ઈ વૃદ્ધ ઝઈફ औरતના ચહેરા ઉપર જલાલ આવી ગયું અને કહેવા લાગ્યા કે ટીપુ સુલતાન, હું કસમ ખાઈને કહું છું કે ઈ દીકરો અંગ્રેજો સાથે ન ભળી શકે. ટીપુ સુલતાન મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, દાઈ આપ કઈ રીતના આટલા વિશ્વાસથી કહી શકો છો? ઈ દાઈ કહેવા લાગ્યા, મને વિશ્વાસ મારા ઉપર અને ઈ દીકરા ઉપર નથી, અલ્લાહ તાલાની ઝાત ઉપર છે. એટલે કે ના કદી મેં તમને વગર વઝુના દૂધ પીવડાવ્યું છે, ના કદી એને વગર વઝુના દૂધ પીવડાવ્યું છે. મારો દીકરો કદી ગદ્દાર ના થઈ શકે. સુબહાનઅલ્લાહ. જ્યારે માઓ મુત્તકિયા હતી ત્યારે એમના ગોદની અંદર દીકરા જે પડવાન ચડતા હતા એ સમાજની અંદર અલાઉદ્દીન અલી અહેમદ સાબિર કલિયરી બનીને ચમકતા હતા. જ્યારે માઓ મુત્તકિયા હતી તો એમના ગોદની અંદર બાળક શાહ વજીહુદ્દીન અલવી ગુજરાતી બનતા હતા. સુબહાનઅલ્લાહ. કહેજો ભાઈ સુબહાનઅલ્લાહ. શાહ વજીહુદ્દીન સરકાર વિષય નથી પણ હઝરત યાદ આવી ગયા. ફરી કયો સુબહાનઅલ્લાહ. સુબહાનઅલ્લાહ. ભાઈ આપણે તો વલીઓનો જિક્ર પણ ઇબાદત સમજીએ છીએ ને. ફરી એક વલીની વાત સાંભળો. અહેમદાબાદની અંદર ખાનપુરના વિસ્તારમાં હઝરત શાહ વજીહુદ્દીન અલવી ગુજરાતી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ આરામ ફરમાવે છે અને ઉલમાએ મુહક્કિકીન કહે છે કે ગુજરાતની અંદર એમનાથી મોટો મુહદ્દિસ ગુજરાતની ધરતીએ પેદા નથી કર્યો. એવડા મોટા આલિમ, એવડા મોટા ફકીહ, એવડા મોટા અલ્લાહવાલા અને એવડા મોટા મુજતહિદ. જ્યારે આપ નાના હતા, બાળપણની ઉંમર હતી, તો આપની અમ્મીને કહેવા લાગ્યા કે અમ્મી, હું તમારા ઘરે બનવા વાળું ખાવાનું ના ખાઈ શકું. બાળપણમાં હો. સૈયદ આલે રસૂલ સરકાર શું કહે છે કે હું તમારા ઘરે બનવા વાળું ખાવાનું ના ખાઈ શકું. માં કહેવા લાગ્યા, દીકરા કેમ ના ખાઈ શકો? કીધું વાત ઈ છે કે વાલિદ જે છે, મારા અબ્બા જે છે, ઈ આખા ગુજરાતના ચીફ જસ્ટિસ છે, કાઝી છે. અને કાઝી અને જે જજની હેસિયત છે એ આજે પણ છે. તમે સમજી શકો છો કે ભાઈ જજનું પાવર કેટલું હોય. તો મારા વાલિદ કાઝી છે અને કાઝી હોવાના કારણે સૈનિકો, સિપાહીઓ કોક મજદૂરની પાસે, કોક શાકભાજી વેચવા વાળાની પાસે જાય અને વગર પૈસાના ડરાવી અને શાકભાજી લઈ આવતા હોય. અને જો ઈ શાકભાજી હું ખાઈ જાઉં તો હરામ ખાઈ જાઉં અને મારો રબ નારાજ થઈ જાય. આ છે અલ્લાહ વાળાઓ. વાલિદ માજીદ ગુફ્તગુ સાંભળી અને મુસ્કુરાવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા, શાહ વજીહુદ્દીન, આપ એમ કહો છો કે મારા નામથી સૈનિકો બીવડાવી અને કોઈ ગરીબ મજદૂર પાસે મફત શાકભાજી લઈ આવતા હશે? કીધું હા, શંકા તો છે, થઈ પણ શકે છે, પોસિબલ પણ છે. એવું ના થઈ શકે એનો કોઈ કારણ નથી. આપના વાલિદ મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, એવું નથી, એનો સબૂત હું તમને આપું છું. એવું નથી થતું, એનો સબૂત આપું છું. કીધું હઝરત શું સબૂત છે? કીધું જો હરામનું આપણા ઘરે આવતું હોત ને તો તમારા જેવો મુત્તકી દીકરો અમારા ઘરે જન્મ ના લે. અમારા ઘરે પ્યોર શુદ્ધ હલાલનું આવે છે, પૈસા ચૂકવવી અને દઈ અને લાવવામાં આવે છે. એટલે જ તો આપ એટલા સુંદર છો, એટલે જ તો આપ એટલા સારા છો. વિચાર કરો કે મા બાપના અખલાક, મા બાપના વ્યવહાર, મા બાપના કિરદાર આગળ નસ્લની અંદર મુંતકિલ થાય. મિલાદુન નબીના મોકા ઉપર ઈરાદો કરી લ્યો કે તમે મા બાપ બની ગયા છો અથવા બનવા વાળા છો તો પોતાની ઔલાદની અંદર કોઈ એવી ચીજ મૂકીને ન જાતા જેનાથી દુનિયા પરેશાન થાય અને તમારા દીકરાના જુલ્મથી માણસો આશ કરી જાય. દીકરો મૂકીને જાવ ને તો રહેમતુલ લીલ આલમીન આકાનો ગુલામ મૂકીને જાઓ. એવો દીકરો મૂકીને જાઓ
તમારા દીકરાને માણસો જોતા જાય, હુઝુર ઉપર દરૂદ પડતા જાય. સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ. કેવો દીકરો સૈયદા આમિના મૂકીને ગયા છે. ખાલી 6 વર્ષ હુઝુર પાકની સાથે રહેવાનો મોકો મળ્યો, પણ પરવરિશ એવી આલા, એવી ઊંચી, અને સાહેબો એ ઊંચા હતા એટલે કે મારા આકા કહે છે, મારા રબે દુનિયાના બહેતરીન ખાનદાનમાંથી મને બહેતર ખાનદાનમાં મોકલો છે, બહેતરીન પરિવારમાંથી સૌથી બહેતર પરિવારમાં મોકલો છે, દુનિયાના બહેતરીન ઘરમાંથી મને સૌથી બહેતર ઘરમાં મોકલો છે. અને મારા આકા કહે છે કે દુનિયાના બહેતરીન મિયા બીવી અલ્લાહ તાલાએ મારા વિલાદત માટે પસંદ કર્યા છે. સુભાન અલ્લાહ. અને મિલાદુન નબી આવે, આપણે નિયાઝ કરીએ, કરવી જ જોઈએ, મહેફિલો કરીએ, કરવી જ જોઈએ, પણ આપણા સમાજની જરૂરતોને પણ આપણે સમજી અને દિલ થોડુંક મોટું કરવું જોઈએ. જ્યાં આપણે નિયાઝ કરીએ છીએ એની સાથે સાથે આપણે દર વર્ષ મિલાદની અંદર એવી દીકરીઓને તલાશ કરીએ જેમના લગ્ન રોકાય ને પૈસાના કારણે પડ્યા હોય. અગર તમે 12 દીકરીઓના લગ્ન મિલાદુન નબીના મોકા ઉપર કરાવશો તો ઇન્શાઅલ્લાહ મદીના વાળા આકા તમારા આ અમલથી જરૂર ખુશ થઈ જશે. સુભાન અલ્લાહ. આ વસ્તુઓની જરૂરત છે. એ દુનિયાના બહેતરીન જોડી હતી, એ બહેતરીન કપલ હતા જેમણે રહેમતુલ લીલ આલમીન આકા જેવા દીકરા દુનિયાને દીધા છે. હવે એ દીકરા આપણને જે મેસેજ દઈને ગયા ને, તો પોતાના ખાનદાનની વાહવાહી નથી દઈને ગયા, પોતાની વાતો અને પોતાના અહેલે બેતના ફાયદાની વાત નથી કરી. હત્તા કે ઝકાતનો નિયમ પણ દીધો ને, તો કીધું કે મારા ઉમ્મતી ઝકાત ખાલી તારા પરિવારને, તારા રિશ્તેદારોને, તારા પડોશીઓને દેજે. વાત મારી અહેલે બેતની આવે તો ઝકાત મારા અહેલે બેતને પણ ના દેજો. એટલે કે તમને એવું ના લાગે કે રસૂલે ખુદા પોતાના પરિવારનું ખાલી ભલું ઈચ્છે છે. અગર તમને મારી અહેલે બેતથી મોહબ્બત હોય ને તો તમે એમની જરૂરતોને જરૂર પૂરી કરી દેશો. સાહેબો, સાદાત ઝકાત નથી લઈ શકતા, પણ આપણે સાદાતના ગુલામ છીએ. અને સાદાતના ઘરે જો પૈસાના કારણે દીકરી જવાન થઈ અને લગ્ન રોકાણા હોય ને, તો મિલાદનો પ્રસંગ આવે ને તો એ કામને હાથો હાથ લઈ અને આગળ વધાવો. એટલે કે રહેમતુલ લીલ આલમીન આકા આખી દુનિયાની અંદર રહેમત તકસીમ કરવા માટે તશરીફ લઈ આવ્યા છે. અને એ પૈસા દઈને તમે કોઈ ગરીબ નહીં થાવ, મારો રબ તમને ઓર દેશે, અને એવું દેશે કે તમારો ગુમાન પણ નહીં હોય. અને ઇમામે જાફર સાદિક કહેજો સુબહાનલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ. ઇમામ જાફર સાદિક કહે છે કે સખીના માલથી કદી સખી પોતાના માલથી કંગાલ નથી થતો. બખીલ પોતાના માલથી કંગાલ થઈ જાય. જે સખી ના હોય અને ખૂબ રૂપિયા વાળો હોય, સખી ના હોય અને રૂપિયા વાળો હોય, એનો માલ ખત્મ થઈ જશે. પણ જે સખી છે અને રૂપિયા વાળો નથી પણ તો પણ સખાવત કંઈક ને કંઈક કરતો રહ્યો છે. તો ઇમામે જાફર સાદિક ફરમાવે છે કે જેવી રીતના જિંદા કુવાની અંદરથી પાણી કાઢતા રહ્યો, પાણી કદી ખત્મ નથી થતું, એવી રીતના સખી વ્યક્તિ જો પોતાના માલમાંથી એક હિસ્સો કાઢતો રહે ને તો એનો માલ કદી ખત્મ નથી થતો. અને જો એવી જ રીતના બખીલ માણસને કુવાની અંદર જોવો ને, પાણી ના કાઢો તો એક દિવસ કૂવો જામ થઈ જાય, એ કૂવો બંધ થઈ જાય, એ કૂવો મુર્દા થઈ જાય. પછી બકીલ પાસે એટલું જ હોય જેટલું ભેગું કર્યું છે. કૂવો મુર્દા થઈ જાય પણ ખાડો જ ભરેલો હોય, પાણી ક્યાંયથી ન આવતું હોય. તો સાહેબો, સખી બનો. કોઈ ચંદો નથી કરતો, પણ મિલાદના અય્યામ છે તો તમારી બહેનોનો ખ્યાલ રાખો, તમારી વાલિદાનો ખ્યાલ રાખો, તમારા પાડોશીઓનો ખ્યાલ રાખો. અને પાડોશની અંદર કોઈ ભૂખો સૂઈ જશે ને તો એનો સવાલ તમારાથી કયામતના દિવસ કરવામાં આવશે. તમે દુનિયાની અંદર મોટી મોટી જગ્યાએ જઈ અને મોટી મોટી વાતો કરી અને સખી બનતા હો, અને જો ખાનદાનની બહેન જ ગરીબ હોય ને તો તમારાથી દુનિયાની અંદર સખાવત કેમ નથી કર્યું એ નહીં પૂછવામાં આવે, બહેનનું કેમ ખ્યાલ નથી રાખ્યું એ જરૂર પૂછવામાં આવશે. એટલે તમારી બહેનોના પાછળ ખર્ચ કરો, તમારી ઘરવાળી પાછળ ખર્ચ કરો.
અને સાહેબો ઘણા દિવસોથી માના વિશે તકરીર થાય છે તો ઘણી બહેનોને એમ થાય છે કે શકીલ હઝરત ઘરવાળીના હુકુક બયાન કરતા જ નથી, તો ઘરવાળીના પણ હક છે? મેં કીધું બિલકુલ છે. અને એવું ના હોય કે અમે બે વાતો માની વધારે બયાન કરી દઈએ તો ઘરવાળીને નારાજ થઈ જવાય કે ઘરવાળીની તો કોઈ વાત ના આવી. અસલ વાત ઈ છે કે તમને આ બધી વાતો સમજાવી સંભળાવી અને બહેતર આદમી બનાવવાની કોશિશ હોય. જે આદમી માની ઇજ્જત કરતો થઈ જાય એ પછી ઘરવાળીની પણ ઇજ્જત કરતો જ થઈ જાય. અને એક આદમી માટે બહુ મુશ્કેલ હોય છે કે માની વાત માનવી કે ઘરવાળીની. તો ઘરવાળીના ઘણા હક છે, ઘણા હક છે, એ હુકુક આપણે અદા કરવા જ જોઈએ. પણ ઘરવાળી કદી માં નથી બની શકતી. હા, એને તમામ ફઝીલતો, તમામ સવાબ, તમામ દરજ્જાત મળશે અને એને પોતાની ઓલાદમાં મળશે. અને અહીંયા તકલીફ ઈ છે કે જ્યાર સુધી વહુ બનેલી હોય તો સાસ સારી ના મળે, અને જ્યારે સાસ બની જાય તો વહુ સારી ના મળે. એટલે સાહેબો અસલ જરૂરત ઈ છે કે આપણે તાલીમથી દૂર છીએ ને, એટલે સાસ વહુના મસલાથી લઈ અને ઇમામ મુઅઝ્ઝિનના મસલાની અંદર અટકાઈને રહી ગયા. અગર જો આપણા પાસે તાલીમ હોય, અગર જો આપણા પાસે શિક્ષણ હોય, અગર જો આપણા પાસે એજ્યુકેશન હોય તો બતાવો, એક એવો આલિમે દીન બતાવો જે હુકુક અદા ન કરતો હોય, એક એવો અલ્લાહ વાળો બતાવો જે હુકુક અદા ન કરતો હોય. જે સમજશે ને એ તો ખૂબ હુકુક બયાન કરશે અને અદા પણ કરશે. પણ અસલ વાત ઈ છે કે તમારા મારામાં અક્ષરિયત એમની છે જેમના પાસે તાલીમ જ નથી. જે દીકરો ઘરવાળી તરફ વળી જશે ને એ રોતી માના આંસુ ચૂપ નહીં કરાવે, અને જે માનો થઈ જશે એ ઘરવાળી ઉપર જુલ્મ કરતો થઈ જશે. આ બંનેની અંદર કેમ ફેસલો નથી કરી શકતો? એટલે નથી કરી શકતો કે એના પાસે તાલીમ નથી. મારે મારી માનો ખ્યાલ રાખાય એ પણ એને શિક્ષા હોવી જોઈએ, ઘરવાળીનું પણ ધ્યાન રાખાય એ પણ શિક્ષા હોવી જોઈએ. અને જે બહેન પોતાના સસરાલ ચાલી જાય ને એનો પણ હક પૂરો નથી થતો, ભાઈ ઉપર હક બાકી રહે છે. અને અમે તો એવી કરોડપતિ અબજોપતિ બહેનો જોઈ છે જેમના ઘરની અંદર નોકર ચાકર સેવાઓ કરતા હોય, નોકરીઓ કરતા હોય. બહેનને અલ્લાહ પાકે માલ દીધું હોય, નોકર ચાકરને પણ દેતી હોય, પણ જો એનો ગરીબ ભાઈ ઈ બહેન માટે કોક નાનકડી વસ્તુ લઈ આવે ને તો ઈ બહેન ઈ બધાય માલ ઉપર વધારે અભિમાન પોતાના ભાઈની ઈ વસ્તુ ઉપર કરે છે. કેમ કે રિશ્તો એવો છે, ઈ ભાઈ એમનું થોડુંક ધ્યાન રાખી લે ને તો બહેનના દિલને સુકૂન મળી જાય. સાહેબો આ રિશ્તાઓ આપણને બતાવવા માટે મિલાદુન નબી સજાવવામાં આવ્યું કે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ તો રહેમત છે. હવે તમે રહેમત ના કરી વાયવા તો તમે ઘરવાળીનો પણ હક અદા કરો, તમે માનો પણ હક અદા કરો, તમે દીકરીઓનો પણ હક અદા કરો, તમે બહેનોનો પણ હક અદા કરો, તમે ભાઈઓનો પણ હક અદા કરો, તમે પડોશીઓનો પણ હક અદા કરો. પોતાની જિંદગી જેવા તેવાની જેમ નહીં, આશિકે મુસ્તફાની જેમ ગુજારવાની છે. સુબહાનઅલ્લાહ. આ જરૂરત છે અને આ મકસદે મિલાદ છે. સાહેબો આવી જાઓ. ઈ નેક તૈયબ તાહિર औरतની zikr બાદ આપણે એમનું zikr કરીએ જે રસૂલ પાકના વાલિદ છે, જેમને જનાબે હઝરત અબ્દુલ્લાહ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કહેવામાં આવે છે. આપ સાંભળી ચૂક્યા કાલે કે હઝરત અબ્દુલ્લાહ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ એટલા ચહીતા અને એટલા મંજૂરે નજર બની ગયા છે કે આપની દિયત 100 ઊંટ બની છે. અને મારા આકા ફરમાવે છે, કાલની તકરીરને યાદ કરજો, 10-15 મિનિટમાં બસ મિલાદની વાત કરી અને તકરીર મારી પૂરી. અગર ઇજાઝત હોય તો કરું, બાકી તકરીર પૂરી કરી જ દઉં. સાંભળવી છે તો સુબહાનઅલ્લાહ કહેવું પડશે. અને આજની આપણી તમારી મારી છેલ્લી મુલાકાત છે. અને કાલ ના શરીફનો પ્રોગ્રામ થશે પણ હું નહીં રહી શકું, કેમ કે કાલે અમારી ત્યાં મહેફિલ છે. અમારા કારી સાહેબ
પણ ત્યાં મહેફિલોમાં આવતા રહ્યા છે અને લગભગ 10, 12, 15 વર્ષથી એ મહેફિલ થાય છે અને એવા વિસ્તારમાં થાય છે જ્યાં મહેફિલ કરવી જરૂરી છે, એટલે કે સુન્નિયતનો દૂર દૂર તક નામો નિશાન નથી. પણ મૌલા તાલાએ એ ખિદમત માટે અમને મંજૂર કર્યા. બાકી તો તમારા બધાની લાગણી, પ્યાર, હમદર્દી અને મોહબ્બત એવી રહી કે મન તો થાય છે કે કાલ પણ હું રોકાઈ જાઉં, પણ મારી મજબૂરી છે. સાહેબો હઝરત અબ્દુલ્લા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુની દિયત 100 ઊંટ બની અને મારા આકા કહે છે હું 2 શહીદ બાપની ઓલાદોમાંથી છું. હઝરત ઇસ્માઈલ માટે જન્નતથી દુંબો મોકલવામાં આવ્યો, ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ ને બચાવી લેવામાં આવ્યા અને હઝરત અબ્દુલ્લાહ માટે 100 ઊંટ લઈ અને હઝરત અબ્દુલ્લાહ ને બચાવવામાં આવ્યું છે. સાહેબો હઝરત ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ ની સુન્નત આજે પણ કુરબાનીમાં જિંદા છે અને હઝરત અબ્દુલ્લાહ નો નિયમ આદમીના જાન ની કિંમત 100 ઊંટ ઈ કાયદાની રીતે જિંદા છે. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ના ઈ વાલિદ જેમને હઝરત અબ્દુલ્લાહ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કહેવામાં આવે છે, આપ નિહાયત હી હસીન અને જમીલ હતા અને આપના વાલિદા આપના ઝોજાએ મુબારકા હઝરત આમિના આપ પણ ઇન્તિહાઈ શરીફ અને નેક સિફત અને નેક તબિયત હતા. અને જ્યારે એમના બંનેની નિકાહ થઈ છે, એમના બંનેની શાદી થઈ છે, સમય એટલો નથી કે હું તમને શાદી પણ સંભળાવું અને શાદીઓ મિલાદના સમયમાં આપણે ના સાંભળીએ ને તો ઠીક છે, પણ જ્યારે તમારા ઘરે લગ્ન હોય ને ત્યારે તમે આવી શાદીઓનું બયાન કરાવો. હઝરત અબ્દુલ્લાહ અને સૈયદા આમિના રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ની શાદીનું બયાન કરાવો. સૈયદા ફાતિમા ઝહરા અને મૌલા અલી શેર ખુદાની શાદીનું બયાન કરાવો. અલ્લાહુ અકબર. બંનેના નિકાહ થયા અને નિકાહ થયા બાદ હઝરત આમિના રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા આપ ઈ નૂરને પામી ચૂક્યા અને પાયમાં બાદ હઝરત અબ્દુલ્લાહ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુના ચહેરાના ચમક દમકથી બિલકુલ ઇસાફ જાહેર થતું હતું કે હવે ઈ નૂરના અમીન સૈયદા આમિના બની ગયા છે. અને સાહેબો હઝરત આમિના રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા કહે છે કે મારા રહેમમાં જ્યારે ઈ નૂર મુંતકિલ થયો છે, હું શ્વાસ લઉં ને શ્વાસ તો અંદરથી મારા જિસ્મમાંથી મને ખુશ્બુ મહેસૂસ થાય. ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का. એવી નૂરાની સરકાર જાહેર થઈ રહી છે. અલ્લાહુ અકબર. હઝરત આમિના કહે છે કે હું શજરને સાંભળું કે ઈ સલામ કરતા હોય, હું હજરને જોઉં કે ઈ દરૂદ પડતા હોય અને મારા પાસે જન્નતની મોટી મોટી હૂરો આવી અને મુલાકાત કરે, મારી સેવાઓ કરે, મારી ખિદમતો કરે અને મને આગળના અંબિયાના કિસ્સા સંભળાવે. હત્તા કે મારી સેવાઓ માટે, મારી ખિદમત માટે ઈ આસમાનથી નેક ઊંચી औरतों आवा लागी. हज़रत आमिना रदियल्लाहु तआला अन्हा કહે છે કે જ્યારે હુઝુર મારા રહેમમાં હતા ને, દરેક औरत જ્યારે હમલથી રહી જાય, જ્યારે એના પેટમાં બાળક રહી જાય ને તો કોઈક ને કંઈક તકલીફ થાય, પણ સૈયદા આમિના કહે છે મને તકલીફ બિલકુલ મહેસૂસ ન થાય અને મારી જિંદગી તો એટલી આસાન થઈ ગઈ ને કે હું ક્યાંક જવા માંગુ ને અને કદમ ઉપાડી અને થોડાક પગલા ભરું ને તો મને એવું મહેસૂસ થાય કે મારા માટે જમીન સમેટી દેવામાં આવી છે. હું જ્યાં જવા માંગુ છું જલ્દી પહોંચી ગઈ છું અને જ્યારે હું પાણી ભરવા માટે જાઉં, અલ્લાહુ અકબર, મારી બધી સહેલીઓ પાણી ભરવા માટે નીચે ઊંડે વાસણ નાખી અને પાણીને ખેંચે અને જ્યારે હું કૂવા પાસે જાઉં ને તો બિલકુલ એવું મહેસૂસ થાય કે પાણી મારા સામે આવી ગયો છે. એવી શાનનો ઇઝહાર થાય છે. અલ્લાહુ અકબર. આપના જિસ્મથી ખુશ્બુ આવવા લાગી અને એક દિવસ આપના શોહરે નામદાર, આપના હુઝુરના અબ્બા હઝરત અબ્દુલ્લાહ પોતાની ઘરવાળી, પોતાની ઝોજાને કહેવા લાગ્યા, એ આમિના, હું મુલ્કે શામ તિજારતનો કાફિલો લઈને જાઉં છું. આ ખાનદાન બનુ હાશિમ છે અને અરબની અંદર મુઅઝ્ઝઝ મોહતરમ ખાનદાન છે અને આ ખાનદાનના વ્યક્તિઓ સાથે હોય ને તો નાની નાની રિયાસતો, રાજાઓ, રજવાડાઓથી ડીલ કરવું, વાત કરવી, એમના દેશમાંથી પસાર થવું, એમના દેશને અંદર વેપાર કરવું અરબના માણસો માટે સરળ બની જતું હતું. તો હઝરત અબ્દુલ્લાહને લઈ અને મક્કાના માણસો નીકળ્યા છે.
મુલ્કે શામ તિજારત કરવા ગયા અને સૈયદા બીબી આમેના ઇંતજાર કરતા રહ્યા, મારા શોહરે નામદાર પધારશે, મારા શોહરે નામદાર તશરીફ લઈ આવશે. અને અચાનક એક સવારે પેગામ આવે છે, આખો કાફિલો આવી ગયો છે, પણ હઝરતે અબ્દુલ્લા નથી આવ્યા. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે અબ્દુલ્લા ક્યાં છે, તો કહેવામાં આવ્યું કે આપ બીમાર થઈ ગયા હતા અને બીમારીના કારણે આપના માટે અમે મદીનામાં ઠહેરી અને ઇંતજાર કરતા રહ્યા કે અબ્દુલ્લા તંદુરસ્ત થાય અને એમને લઈને જઈએ, પણ બીમારી વધતી ગઈ જેમ જેમ ઇલાજ કરાવ્યું છે અને હજી બીમાર જ છે. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે સરદારે કુરેશ હઝરતે અબ્દુલ મુત્તલીબે આ પેગામ સાંભળ્યું છે, પોતાના દીકરા ઝુબૈર ઇબ્ને અબ્દુલ્લા ઇબ્ને અબ્દુલ મુત્તલીબને મોકલ્યું અને કીધું જાઓ, જલ્દી જાઓ મદીના અને મારા દીકરા અબ્દુલ્લાનો હાલ ચાલ લ્યો અને ઇલાજ કરાવી અને મક્કા શરીફ પાછા લઈ આવો. જ્યારે હઝરતે ઝુબૈર ગયા છે અને ત્યાં જઈ અને હઝરતે અબ્દુલ્લાના સમાચાર લીધા ને, તો પગ નીચેથી જમીન ખસકી ગઈ. એટલે કે મદીનાના માણસોએ, એમના નનિયાલના માણસોએ કીધું કે હઝરતે અબ્દુલ્લાહ બીમારીના કારણે ઇંતકાલ કરી ગયા છે. હુઝુર પાકના દુનિયામાં આવવા પહેલા આપના વાલિદ માજિદ હઝરતે અબ્દુલ્લાહ ઇંતકાલ કરી ગયા. પણ સાહેબો, ઈ જવાન ઓરત, ઈ હમણાં થયેલી શાદી તરત ગમમાં હઝરતે આમેના પાક માટે બદલાઈ ગઈ, કેમ કે થોડાક મહિનાઓ લગ્નને થયા છે અને ભરી જવાનીની અંદર શોહરનો ઇંતકાલ થઈ ગયો છે. આપે ઈ સમયની રીત રિવાજ મુજબ તાઝિયત કરી અને આપે પોતાના શોહરની જુદાઈને ખૂબ મહેસૂસ કરી, ચહેરાની મુસ્કુરાહટ ઉડી ગઈ. પણ મૌલા તાલાએ એમને એવી નેમત દીધી છે અને એવા નેમતની ખુશખબરી દીધી છે કે ઈ સમય જ્યારે સોગનો માહોલ હતો, પરિવારની ઓરતો કહેતી હતી કે સૈયદા આમેના પાક, આપ બેવા થઈ ગયા છો, આપ શરીર ઉપર ઇત્ર ના લગાવો, ખુશ્બુ ના લગાવો. સૈયદા આમેનાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે હું ઇત્ર નથી લગાવતી, ખબર નથી મારા શરીરની અંદર અચાનક ક્યાંથી ખુશ્બુઓ આવે છે. એ ખુશ્બુઓ ફૂટતી હતી, અલગ અલગ રંગે ફૂટતી હતી અને ખુશ્બુનો આલમ ઈ હતો કે જે ગલીમાંથી સૈયદા આમેના પસાર થઈ જાય, ઈ ગલી પણ ખુશ્બુઓથી મુઅત્તર થઈ જાય છે. बरेली ना कलंदर के छे उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं. मारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना मिलाद नो समय बिल्कुल करीब આવી ગયો અને મેં બિલકુલ શોર્ટ इख्तिसार साथे बिल्कुल तकसीर અને વાતોને કાપતા કાપતા આ વાતો રજૂ કરી છે. વાકિયાત અનેકો ઘણા અને બેશુમાર છે. સમયના દામનમાં એટલી ગુંજાઈશ નથી કે હું આખી વાતો કરું, પણ સાહેબો વિલાદતે પાક હું તમને બયાન કરી દઉં કે મોહબ્બતથી વિલાદતનો સમય કરીબ આવી ગયો. સરકાર આવી રહ્યા છે, લજપાલ આવી રહ્યા છે, નબીઓના સરદાર આવી રહ્યા છે અને કઈ શાન સાથે આવે છે કે આસમાનથી ફરિશ્તાઓ જમીન ઉપર ઉતરી અને ઝંડા લગાવી રહ્યા છે. સુબહાનઅલ્લાહ. आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलाद. સુબહાનઅલ્લાહ. સુબહાનઅલ્લાહ. જ્યારે હુઝુર તશરીફ લાવે છે, સૈયદા આમિના પાક ખુદ કહે છે કે અમારા ઘરની અંદર દીવાઓના અંદર બાળવા માટે તેલ પણ નહોતું, પણ જ્યારે હુઝુર આવ્યા અચાનક આસમાનથી લઈ અને જમીન સુધી એવી રોશની મેં જોઈ છે કે પડોશીનો ઘર નહીં, દૂર સહેરાનો ઊંટ નહીં, મેં મારા હુજરા અને કમરામાં બેસી અને યમનના મહેલ્લાઓને આંખથી જોઈ લીધા છે. સુબહાનઅલ્લાહ. સુબહાનઅલ્લાહ. એવી નૂરાનિયત ફૂટી નીકળી જાણે આખો જહાં ચમકવા વાળો હોય. નૂરની વરસાદ થઈ અને ઈ વરસાદ અને ઇસ્તકબાલ સાથે જ્યાં અંબિયા મરહબા કહેતા હોય, આમને આપવાની બશારતો ક્યાંક ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ દેતા હતા,
ક્યાંક ઈસા અલૈહિસ્સલામ દેતા હતા, ક્યાંક મૂસા અલૈહિસ્સલામ દેતા હતા, અને આજે ઈ તશરીફ લઈ આવે છે. બધા ઇસ્તકબાલની અંદર ગોયા ઊભા હોય અને કુદસીઓએ પોતાના સરને ઝુકાવી લીધા હોય, દુરૂદ ઓ સલામના ગજરા થતા હોય, મરહબા અહલન વ સહલન ગોયા નારા લાગતા હોય, એવી ફઝાની અંદર મારા આકા દુનિયામાં આવી અને જેવી રીતના જમીન ઉપર કદમ મૂકે છે, અલ્લાહ તાલા આ આખી કાયનાતને પાક કરી દે છે. સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ, આખી કાયનાત પાક થઈ છે મિલાદના સદકામાં. સુભાન અલ્લાહ, આખી કાયનાત પાક થઈ છે મિલાદના સદકામાં. સુભાન અલ્લાહ. હું બહુ જિમ્મેદારી સાથે કહું છું, જ્યારે હુઝુરનો મિલાદ નહોતો થયો, આખી દુનિયાની અંદર ખાલી 2 મસ્જિદો હતી, મસ્જિદ હરામ અને મસ્જિદ અક્સા. જેને પણ રબની હુઝુર મસ્જિદમાં સજદો કરવો હોય તો કા મસ્જિદ અક્સા આવવું પડે, કા મસ્જિદ હરામ આવવું પડે. પણ આ તો સૈયદા આમિનાના લાલના મિલાદનો સદકો છે. સુભાન અલ્લાહ. અગર જંગલેશ્વરની અંદર મસ્જિદ ગોસિયા છે તો મિલાદનો સદકો છે. બેશક સુભાન. અગર હિન્દુસ્તાનની અંદર મસ્જિદો છે તો મિલાદનો સદકો છે. અગર દુનિયામાં મસ્જિદો છે તો મિલાદનો સદકો છે. અલ્લાહ તાલાએ મહેબૂબના કદમને જમીન ઉપર રાખતા જ આ આખી કાયનાતને પાક કરી દીધી. સુભાન અલ્લાહ. ઇજાઝત આપી દરેક સ્થાન ઉપર તમે પોતાની જમીન ખરીદી અને અલ્લાહનું ઘર બનાવી શકો. આ ઇજાઝત પહેલે ન હતી. મારા આકાએ કદમ મૂક્યું અને સાહેબો, હું દુનિયાના કોઈ દીકરાની કમ્પેર આ જગ્યા ઉપર ના કરી શકું. કેમ કે મારા આકા જેવો તો છે જ કોઈ નહીં. પણ બિલકુલ કોઈ તસબીહ દીધા વગર, કોઈ મુકાબલા વગર વાત સમજાવવા માટે વાત તો કરવી પડશે. જ્યારે બાળક જન્મ થાય તો ઈ રોવે, અને જ્યારે રોવે ને તો પરિવારના માણસોના ચહેરા ઉપર મુસ્કુરાહટ આવે. અગર ઈ બાળક ના રોવે તો પરિવાર વાળાઓ રોવે. કેમ કે પેદા થવા વાળો જિંદા છે કે નહીં? આ પણ અલ્લાહની એક શાન છે ને ભાઈ. તો સાહેબો, હઝરત ઉમ્મે શિફા કહે છે કે જ્યારે હુઝુર પાકનો મિલાદ થયો ને, કોઈ અવાજ જ નહીં, કોઈ રોવાનું જ નહીં. તો હું કરીબ ગઈ ઈ ડરથી કે આ બાળક જિંદા તો છે કે નહીં. પણ જ્યારે કરીબ ગઈ ને તો બિલકુલ ખામોશી ઇત્મીનાન સાથે આપના હોઠ મુબારક ઉપર ઝુંબિશ થતી હતી. पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, अरे इन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम. જેમના હોઠ ગુલાબની પત્તીથી પણ વધીને ગુલાબી હોય, ઈ હુઝુરના હોઠ મુબારક હલી રહ્યા છે. ઉમ્મે શિફા કહે છે કાન લગાવ્યું મેં કે શું અવાજ આવે છે, શું કહે છે? કહેતા હતા રબ હબલી ઉમ્મતી, रब हबली उम्मती, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए. अरे उनके लब पे है उम्मती उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कह रहे हैं उम्मती तू भी के या नबी मैं हाजिर हूं आपकी नौकरी के लिए. સુભાન અલ્લાહ. હુઝુર પાકના હોઠ ઉપર ઉમ્મતની ફરિયાદ, અને હું જોઈ અને ખુશ થઈ કે દીકરો જિંદા છે. પણ હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામે જન્મ થતા જ પલટી લગાવી, અને એવી પલટી લગાવી જાણે કોક નમાઝી નમાઝનો સજદો કરતો હોય. હાથ પગને સમેટી અને જાણે સજદામાં હોય, અને સજદાની અંદર પણ તસ્બીહ તો ઉમ્મતની જ છે. નામ છે હઝરત ફઝલ ઇબ્ન અબ્બાસ બિન અબ્દુલ મુત્તલિબ. હઝરત ફઝલ કહે છે હું અહેલે બેતમાંથી છું, અને જ્યારે આખરી વખત હુઝુર પાકની તદફીન થતી હતી, બધાય દીદાર કરી ચૂક્યા અને બધાએ સલાતો સલામ પેશ કર્યો છે. હુઝુર પાકની જનાઝા કોણ પડાવી શકે? કોઈ ના પડાવી શકે. તો દરેક 10 સહાબાની જમાત આવી અને હાથ બાંધી અને સલામ પડી અને ચાલ્યા જતા હતા. કેમ કે જ્યારે આપણે જનાઝા પડાવીએ ને તો અલ્લાહુમ્મા ગફિર લી હય્યિના વ મય્યિતિના, મગફિરતની દુઆ. અને આમના સામે ઊભો રહી અને કોણ મગફિરતની દુઆ કરી શકે? આ તો માસૂમુલ અંબિયા છે, ઇમામુલ માસૂમીન છે.
એટલે દરેક સહાબાએ સલામ પેશ કર્યું છે. એટલે કેટલો સમય લાગ્યો એ સલામ પેશ કરવા માટે, પણ આખરી સમયે જ્યારે કોઈને પરવાનગી નહોતી, હઝરત ફઝલ ઇબ્ન અબ્બાસ કહે છે કે હું મૌલા અલી શેર ખુદા અને ઘરના ખાસ માણસો હતા, હુજરાએ આયશા એ જગ્યા છે, અને કબ્રે અનવર ખોદી અને રસૂલુલ્લાહનો જિસ્મે અતહર એ જગ્યા ઉપર મૂકવામાં આવ્યું, અને એ જગ્યા ઉપર મૂકી અને અમે પથ્થર મૂકતા હતા ને તો એક વખત આવાજ આવી છે કે રોકાઈ જાઓ. અબદુહાના ચહેરાને એક વખત હજી જોઈ લ્યો, કયામત સુધી કોઈ માં આવો બાળક પેદા નહીં કરી શકે. જ્યારે બધાએ દીદાર કરતા હતા તો ફઝલ ઇબ્ન અબ્બાસ કહે છે કે હું જોઉં છું કે હોઠ મુબારક ઉપર ફરી અને ઝુંબિશ છે. મેં લહદ મુબારકની અંદર પોતાનો કાન હુઝુરને જુબાન પાસે મોઢા પાસે કર્યું ને ત્યારે પણ આપના મોઢેથી ખાલી ઉમ્મતી ઉમ્મતી ઉમ્મતીની સદાઓ હતી. એ સમયે પણ ઉમ્મતને નથી ભૂલ્યા. તો હર ઉમ્મતી ઉપર લાઝિમ છે કે દરેક કામ કરતા પહેલા પોતાના પેગમ્બરને યાદ કરે, કરતા પહેલા સોચે કે હું જે કામ કરું છું એનાથી આકા મૌલાને તકલીફ તો નહીં થાય ને, હુઝુર તો નારાજ નહીં થાય ને. આ અસલ મોહબ્બતનો તકાજો છે. સાહેબ તકરીર મારી પૂરી થઈ ગઈ. બસ એક વાત હું સૈયદા દાઈ હલીમાની કરી દઉં. આગળનો વાકિયાત છે અને આગળ આવે, પણ એટલે કરી દઉં કે તમને મને એ ખુશનસીબ દાઈની અઝમત પણ ઝહેનમાં બેસી જાય જેમણે હુઝુર પાકને દૂધ પીવડાવ્યું છે. મેં કરું કે ના કરું, સાંભળવું હોય ઈ જ કહેજો. સુભાનઅલ્લાહ. સૈયદા દાઈ હલીમા બનુ સાદ કબીલાની એ ગરીબ औरत, અને એમના ઘરે પણ બાળકે જન્મ લીધું છે, અને થોડાક પૈસા મક્કાના પૈસાવાળા માણસો આપે એટલે બનુ સાદ કબીલાની ઓરતો મક્કા આવી, અને મક્કાની અંદર જેના ઘરે દીકરો જન્મ થયો એમનો દીકરો પોતાની પરવરિશમાં લીધો, સેવાની અંદર લીધો, પોતાના ગામડામાં લઈ ગયા, પોતાનું શુદ્ધ દૂધ પીવડાવી અને એનાથી પૈસા વસૂલ કરે. અરબના કુરેશના પૈસાવાળાઓના દીકરાને પાડી અને પોતાનું પેટ ભરી શકે. આ કબીલાની ઈ નિયત, અને કબીલાની બધી ઓરતો ચાલી, હલીમા સાદિયા પણ ચાલ્યા. અલ્લાહુ અકબર. અને કહેત અને દુષ્કાળ અને મુસીબતો ઈ સમયમાં જે હતી એના માટે પણ સમય જોઈએ. હું કઈ વાત નથી કરતો, પણ જે સહેલીઓ ચાલી ને એ બધી મજબૂત હતી. હઝરતે હલીમા સાદિયા કરતા એમના જાનવરોએ ખાધું પીધું હતું, ચાલવાની દોડવાની શક્તિ હતી. બધી ઓરતો મક્કા પહોંચી ગઈ, અને પૈસાવાળાઓના દીકરાઓને પોતાની કફાલતમાં નોકરીમાં એમને લઈ લીધા છે. અને જ્યારે હલીમા સાદિયા પહોંચ્યા ને તો કોઈના ઘરે બાળક બાકી જ નથી. આપ રોવા લાગ્યા અને રોતા રોતા પહોંચી ગયા છે સરદાર મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ પાસે. અબ્દુલ મુત્તલિબે કીધું કે જાઓ અમારા ઘરે ચાલ્યા જાઓ. હજી થોડાક દિવસ પહેલા અમારા ઘરે એક બાળકનો જન્મ થયું છે જેમનું નામ મોહમ્મદ રાખવામાં આવ્યું છે. અને જ્યારે સૈયદા દાઈ હલીમા એ દહલીઝ ઉપર આવી ગયા છે, જે દહલીઝ ઉપરથી કોઈને કદી મહેરૂમ લોટાવવામાં નથી આવતો. જે દહલીઝ ઉપર રોતો માણસ રોતો આવી શકે પણ રોતો જઈ ન શકે. અલ્લાહુ અકબર. અને જ્યારે વાત કરી છે હું બનુ સાદ કબીલાની औरत છું, આપના ઘરે જન્મ થવા વાળો બાળક મને દ્યો, હું એમની સેવા કરીશ, અને અમારા ત્યાંના શુદ્ધ વાતાવરણની અંદર એ જીવશે અને એની લાઈફ માટે બહુ સારું રહેશે. અને એ સમયની પરંપરા હતી. તો સૈયદા બીબી આમિના રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હાએ એક શબ્દ કીધું છે, કીધું કે એ આવાવાળી દાઈ, હું તને એક વાત કહી દઉં કે આ દીકરાના વાલિદ નથી, આમના દાદા છે, વાલિદ નથી. તો થોડુંક દિલમાં ગમ તો થયું, અને ગમ એટલે થયું કે ઇનામ ઓછું મળશે, હદિયો ઓછો મળશે, નજરાનો ઓછો મળશે. અને સાહેબ આગળ જેટલી દાઈઓ આવી હતી ને આટલું સાંભળી અને ચાલી ગઈ હતી. પણ દાઈ હલીમા જે આવ્યા એમણે વિચાર્યું કે ખાલી હાથે જવું એના કરતા હું એમને લઈ લઉં. પણ અસલ વાત એ છે કે આગળની કોઈ દાઈના મુકદ્દરમાં મારા આકાની સેવા નહોતી, હલીમા સાદિયાના મુકદ્દરમાં મારા આકાની સેવા લખેલી. સુભાનઅલ્લાહ. પૈસા બીજા બાળકો કરતા ઓછા નથી મળવાના, મળશે તો વધારે મળશે. પણ આવા શબ્દ બોલી અને એમ ઈ દાઈને આઝમાવવામાં આવતું હતું, પણ આગળની દાઈઓ પૈસા માટે જ આવી હતી, ચાલી ગઈ. અને હલીમા સાદિયા બિલકુલ મુફલિસુલ હાલ, ગરીબ औरत,
ચલો ભાઈ ઠીક છે, સેવા કરશું. ગરીબ औरत શું કરે? અલ્લાહુ અકબર કીધું, ઠીક છે, પણ બાળક તો દેખાડો. બાળક દેખાડો ને. આખરી વાક્યો છે, તકરીર પૂરી. બાળક દેખાડો ને. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ પંગોડાની અંદર હતા અને હલીમા સાદિયા જ્યારે ગયા ને તો બિલકુલ ઈ 15મી 17મી રાતનો ચાંદ ઉજાલા વાળી રાત. આપ કહે છે કે હું જોઈ અને દંબ ખુદ થઈ ગઈ કે આસમાનનો ચાંદ વધારે ચમકે છે કે આમિનાનો લાલ વધારે ચમકી રહી છે. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. હે એવી ચમક દમક સાથે મેં એમને જોયા ને તો બીબી આમિના કહે છે, શું કહે છે કે હલીમા સાદિયા, આપ તો બનુ સાદથી આવો છો ને, તો આપે આમના જેવો ના જોયો, પણ મેં તો મક્કા પણ જોયું, મદીના પણ જોયું, અરબસ્તાનના મોટા મોટા શહેર જોયા, પણ કોઈ પણ શહેરમાં મેં પણ આમના જેવો નથી જોયો. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાન. અરે પાછળ પાછળ સરદારે કુરેશ અબ્દુલ મુત્તલિબ ઉભા છે. આપ કે છે એ હલીમા સાદિયા, તમે અરબસ્તાનના ગામડા જોયા, આપને ગામડામાં આમના જેવો ના મળ્યો. એ દીકરી બીબી આમિના, આપે અરબસ્તાનના શહેર જોયા, આપને અરબસ્તાનના કોઈ શહેરમાં આમના જેવો ના મળ્યો. હું સરદારે કુરેશ અબ્દુલ મુત્તલિબ છું. મેં શામ જોયું, યમન જોયું, મોટા મોટા દેશ જોયા, મોટા મોટા રાજા જોયા, મોટા મોટા રજવાડા જોયા, પણ આમના જેવો તો મારી આંખે પણ નથી જોયો. સુબહાનલ્લાહ. આમના જેવો મારી આંખે પણ નથી જોયો. આ 3 કોમેન્ટ સાંભળ્યા બાદ હું ચોથી કોમેન્ટ એમની લઉં છું, જેમને જિબ્રાઈલ અમીન કહેવામાં આવે છે. એ જિબ્રાઈલ, તમે તો આદમ જોયા, તમે તો શીશ જોયા, તમે તો નૂહ જોયા, તમે તો ઇબ્રાહીમ જોયા, તમે તો ઇસ્માઈલ જોયા, તમે તો સુલેમાન જોયા, તમે તો દાઉદ પેગમ્બરને જોયા, તમે નબીઓને જોયા, રસૂલોને જોયા. બતાવો આમના જેવો કોઈ જોયા? तो हमारा इमाम किए छे यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया. સુબહાનલ્લાહ. અને સાહેબો ચોથી અને આખરી કોમેન્ટ લઈ અને વાત પૂરી જ કરી દઉં. આખરી કોમેન્ટ લઈ લઈએ. કોની કોમેન્ટ લઈએ? એમની જેણે ઇન્સાનને બનાવ્યા છે. સુબહાન. અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન કહેશે આ સ્થાન ઉપર એની રહેમત પુકારીને કહેશે કે એ હલીમા, તે ગામડા જોયા, ગામડામાં તમને આમના જેવો ના મળ્યો ને. એ સૈયદા આમિના, આપે શહેર જોયા, આપને શહેરોની અંદર આમના જેવો ના મળ્યો ને. એ અબ્દુલ મુત્તલિબ, આપે મોટા મોટા બાદશાહ જોયા ને, આપને મોટા મોટા બાદશાહોમાં આમના જેવો ના મળ્યો ને. એ જિબ્રાઈલ, આપે પેગમ્બરો ને રસૂલો ને નબીઓને જોયા ને, આમને રસૂલો પેગમ્બરો અને નબીઓની અંદર આમના જેવો તમને ના મળ્યો ને. પણ સાંભળો, મેં તો આદમ થી લઈ અને આખરી ઇન્સાન બનાવ્યો, મને આમના જેવો બીજો કોઈ મળ્યો જ નથી. रुख मुस्तफा है वो आईना कि इससे दूसरा आईना, न किसी की बज़्म ख्याल में, न दुकाने आईना साज में. मौला ताला ની બારગાહમાં દુઆ કરીએ કે એના મહેબૂબની શાનમાં જે વાતો થઈ, એ વાતોની અંદર આપણાથી જે ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતી થઈ છે, એના મહેબૂબના મિલાદના સદકામાં માફી અતા કરી દે. પરવરદિગારે આલમ આપણા બધાયની જોલીની અંદર જે જે જરૂરતો છે, એના મહેબૂબના મિલાદનો તઝકિરો થયો છે, વિલાદતની વાતો થઈ છે. મોલા, અમારા બધાયની જોલીઓ ખાલી છે, અમારા બધાયની જોલી તારા મહેબૂબના સદકામાં ભરી દે. જે બીમાર છે શિફા અતા કરી દે, જે કર્જદાર છે કર્જથી નજાત અતા કરી દે, જે બે औलाद છે મોલા, તારા મહેબૂબના મિલાદના સદકામાં औलाद અતા કરી દે. જે અમારા ભાઈઓ બેકસૂર છે, જેલોમાં ગિરફ્તાર છે, એમને જલ્દથી જલ્દ રિહાઈ અતા કરી દે. જે ઘરોની અંદર જવાન બહેનો બેઠી છે, એમની શાદીના માટે જેટલી રૂકાવટો છે દૂર કરી અને
मौला नेक साले रिश्तो अता करी दे जे बहनों ना घरे घरनी अंदर मोहब्बत नथी तेरा महबूब नी नाले नो सदको मौला मोहब्बतो अता करी दे मौला हमें हमारी अक्ल थी मांगू तू तेरा फضل थी अता करी दे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।